یہاں جبرائیل آیا. جبرائیل کون ہے؟ اس کے 600 پر ہیں. جبرائیل 600 پر ہیں، پیر زمین پر، سر آسمان پر ہے. اتنے بڑی جسامت کا مالک، تمام نورانی مخلوقات کا سردار ہے. جبرائیل پر کا ہم سندھی میں کہتے ہیں کھمب. پر کے اندر تو بہت سارے، وہ ایک کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم سندھی میں کھمب کہتے ہیں. پر کے اندر بہت سارے کھمب ہوتے ہیں نا. ایک کھمب کی نوک پر دنیا کو یوں اچھالے نا تو جیسے ہمارے کرکٹر بال کو اچھالتے ہیں نا، ایسے دنیا اچھل کر چلی جائے. اتنی طاقت ہے جبرائیل میں. لیکن یہاں وہ نورانیوں کا سردار بھلے ہو، لیکن یہ تمام جہانوں کا سردار سویا ہے. یا اللہ، جس کو بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ تو سویا ہوا ہے. آواز لگا کر جگاؤں، سلام کر کے جگاؤں، پیر دبا دوں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، آواز نہیں دینا اور پیر نہیں دبانا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا. یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ آپ کا حکم ہے اس کو لے کے آؤ. میں کیسے لے کے آؤں؟ اللہ نے فرمایا اپنے ہونٹ میرے محبوب کی پیروں کی تلیوں پر رکھ کر بوسا دے. سبحان اللہ. آہستہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ آہستہ ہو رہی ہے. ابھی زوراور سبحان اللہ آپ کو آگے کہنی ہے. فرمایا کہ میرے محبوب کے پیروں پر بوسا دے. اب سوئے ہوئے کے پیروں پر کھڑے ہو کر بوسا دے سکتا ہے کوئی؟ بیٹھ کر دے سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لیٹنا پڑے گا. اب پیغمبر سوئے ہوئے، جبرائیل لیٹ گئے اور یوں ہونٹ لگا لیے. جبرائیل کے ہونٹ سے پیغمبر جاگ گئے. پیغمبر جاگ گئے، پیغمبر جاگ کر بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل نہیں اٹھ رہے. جبرائیل نہیں اٹھ رہے. جبرائیل کیا ہوا؟ کہا بھائی بات کر بات، ان پیروں کی تلیوں میں تو مزہ ہی ایسا ہے. کہا جبرائیل کیسا ہے؟ کسی شاعر نے جبرائیل کی بات کو یوں جواب دیا. جبرائیل کہنے لگا نے جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. یہ ہے میرے محبوب کی شان. جبرائیل بوسے دے کر جگا رہا ہے. سواری پر چڑھے. فرمایا کہ براق سواری تھی پیغمبر کی جس پر سوار تھے. اس براق کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اتنی تیز سواری تھی، بجلی سے بھی تیز. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں اجی آسمان اور زمین کے درمیان اوزون گیس اور پتہ نہیں کتنی گیسیں ہیں، کوئی آدمی کراس کر نہیں سکتا. ان گیسوں کو بنایا کس نے؟ اور محمد کو بلایا کس نے؟ بھائی میں نے اپنا دروازہ گھر کا بند کیا ہے. جس مہمان کو میں بلاؤں گا تو دروازہ بھی تو میں ہی کھولوں گا نا. اللہ نے اگر آسمان اور زمین کے درمیان حفاظتی حصار بنائے ہیں تو جب محمد عربی کو بلایا ہے تو اللہ نے وہ حصار توڑ دیے ہیں. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. گئے، اللہ سے ہم سلام ہوئے. اب وہاں جا کر بات کیا کی؟ اللہ سے گفتگو تو کی نا کوئی نہ کوئی. وہ بات کیا تھی جو اللہ سے کی؟ جاتے ہی کہا وہ بات ہم ہر نماز میں 4 رکعت والی میں 2 دفعہ، 3 رکعت والی میں بھی 2 دفعہ اور 2 رکعت والی میں 1 دفعہ ہم کو اللہ اور رسول اللہ کی گفتگو جو معراج پہ ہوئی تھی اس کو دہراتے ہیں. کون سی؟ فرمایا جاتے حضور علیہ السلام نے سلام کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے. تو حضور علیہ السلام نے جب سلام کیا تو اب آگے سے جواب بھی تو آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی. السلام علیکہ، سب بولو سب بولو، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی. سلام ہو تجھ پر اے میرے نبی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی تجھ پر ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی تجھ پر ہوں. 3 چیزیں انعام میں بیان فرمائی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات، صلوات، طیبات اللہ تیرے لیے. تو بدلے میں فرمایا السلام.
वरहमतुल्लाह व बरकातहू, तुझ पर सलाम, तुझ पर रहमत, तुझ पे बरकत। तो जानते हो हुजूर अलैहिस्सलाम ने, यहाँ मुझे प्रोग्राम में हाफिज मोहम्मद तारिक साहब कहें कि मौलवी साहब आप तशरीफ लाएं। ठीक है जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसका मतलब कि मैं अकेला आ रहा हूं, ठीक है ना। और अगर कहूं कि हम आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, साथ कोई और भी है। हाफिज साहब डर जाएंगे, अल्लाह खैर करे, मौलवी साहब पता नहीं कितनों को ला रहे हैं, मैंने तो रोटी 2 बंदों की का इंतजाम किया है, मौलवी साहब अगर 15 को ले आए तो फिर क्या जाएंगे। तो मैं और हम का फर्क, तू और तुम का फर्क, तू जा, तुम सब जाओ, फर्क है ना। मैं आ रहा हूं, हम आ रहे हैं, जी खाइए खाना, आप खाइए, जी हम खा रहे हैं। क्या मतलब कि हम और साथ हैं, हम आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब अस्सलामु अलैका, तुझ पर सलाम हो, तुझ पर बरकत हो, तुझ पर रहमत हो। आगे क्या है, अस्सलामु अलैहि, बोलो बोलो, इस नाम नबी की मोहब्बत छुपी हुई है। क्या फरमाया, अस्सलामु अलैहि, अस्सलामु अलैहि ना, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका, मेरे महबूब तुझ पर सलाम, तुझ पर बरकत, तुझ पर रहमत। नबी ने फरमाया अल्लाह नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला आया तो यहाँ अकेला हूं, लेकिन पीछे उम्मत छोड़ के आया, पीछे उम्मत छोड़ के आया हूं, और उम्मत भी गुनाहगार छोड़ के आया हूं, और क़यामत तक वाली उम्मत को छोड़ के आया हूं। या अल्लाह जो सलाम तूने मुझे दिया है, जो रहमत तूने मुझे दी है, जो बरकत तूने मुझे दी है, मुझे एक को न दे, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह हमें दे दे। क्या दे, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह हमें सलामती दे, हमें सलामती तेरी कबूल है, हमें, हमें। इस हम में कौन है, तू और मैं। रशीद कॉलोनी वाले, ओ बेनमाजियों, और नमाज के करीब न जाने वालों, और सारा दिन मोबाइल पर फिल्में देखने वालों, तुम वो खुश नसीब लोग हो कि अर्श पर जाकर खुदा से रहमत तुम्हारे लिए मुस्तफा ने मांगी है। कोई कह सकता है कि जी क्यों, गुनाहगारों को क्यों, ये गुनाहगार कहां से आ गए। यहां तो है हम मतलब मैं और मेरी गुनाहगार उम्मत, तो नेकोकारों का आगे जिक्र आ रहा है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह हमें सलामती दे और अल्लाह के नेक बंदों को भी दे दे। मतलब अपने साथ तो हम गुनाहगारों को रखा और नेकों को अलग करके उनको दुआ दी। कितना रहमत वाला नबी है। जब वापस आए, और ये कितनी देर में हुआ पता है, इस जमीन से पहले आसमान के नीचे तक 500 साल का रास्ता है। कितने 100 साल, मतलब हमारी 7 पुश्तें भी मर जाएं तब भी हम ऊपर 500 साल। फिर आसमान है, जैसे ये मेरा हाथ है तो इसकी मोटाई है ना, ये मोटाई आसमान की 500 साल है। 500 साल का फासला आसमान मोटा है। फिर उससे 500 साल ऊपर है दूसरे आसमान तक, फिर दूसरे आसमान की मोटाई, फिर तीसरे आसमान तक 500 साल, तीसरे आसमान की मोटाई, यूं 7 आसमानों के 7000 साल का फासला है। सिर्फ 7 आसमानों का रास्ता। फिर आसमानों से अर्शे मुअल्ला तक, सिदरतुल मुंतहा तक, फिर अर्शे मुअल्ला तक, वो कितना है, आगे जिब्राइल भी नहीं गया। जब हुजूर जा रहे थे जिब्राइल रुक गए, फरमाया जिब्राइल तुम नहीं चलते हो। कहा या अल्लाह के रसूल, अगर मैं आगे चलूं तो मेरे पर जल जाएंगे। ये तो आपकी शान है कि आप चले जा रहे हो। 7000 साल कम अज कम मैं बता रहा हूं, 7000 साल का रास्ता कितनी देर में। फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे से निकले तो कमरा खोला। आजकल तो लोग होते ना, टड़क बंद किया, ठीक है ना, यूं कुंडा लगाया। पहले कुंडे होते थे वो जंजीर वाले होते थे ना पुराने, उसको खोलो तो कुंडा हिलता है ना, हिलता है नहीं हिलता, खोल कर छोड़ दो। उठे, कुंडा खोला, पहले बिस्तरे से उठे। अभी सर्दी है ना, आप जहां बैठे हुए हो ना हटकर हाथ लगाओ तो वहां गर्म होगी जगह, होता नहीं होता इंसान के जिस्म की हरारत। बिस्तर से उठे तो आपका बिस्तरा गर्म था ना,
دروازے کا کنڈا کھولا کا کنڈا